Welcome back to another exciting episode of Nyano Mayaka Kura, brought to you by Nyano Diapers. र सधैँ झै आज पनि exciting stories लिएर हामी तपाईहरुको माझ आइसकेका छौं. The guest we are inviting today is someone very, very close to me. I've known her for over 20 years. मेरो acting career होस्, या त हाम्रो pregnancy को journey होस्, या त our roles into motherhood, all along we've been together. Talking, discussing, यो कसरी गर्ने, त्यो कसरी गर्ने, एकअर्कासँग honest opinionsहरु लिने. She's someone who's very honest with her views. You're right हो भने right, you're wrong हो भने wrong. Usko honesty and the way she puts her opinions as a matter of fact has won many hearts and people love her for who she actually is. It's such a pleasure to welcome today my fellow friend, an esteemed actress, also a producer, also an entrepreneur now. Please welcome Miss Reecha Sharma. Hi Reecha. Hi. How are you? I'm great. Looking How are you? Stunning. Oof, look at you yourself. I think we're both stunning. I mean, yeah, we are. We've handled motherhood really well. Haven't we? I hope I have. I can only hope. Kiri, but I have to really give it to you for the transformation I am seeing right now. Last time I saw you in oily. Mero ta you know how I operate. Yeah. It's like very minimal food. Not everybody can do that. Tara मलाई चाहिँ it works for me. I'm not saying it's the healthiest. Tara ekdam khana control and workout has always worked for me. तर मलाई I feel like Priyanka, I feel like saying this, हैन मान्छेले एकदम रश पनि गर्छन् के बेबी पाएपछि like oh I want to get back to. Yeah. You took your time. Yeah. The best thing. Because heal हुनु पर्यो नि त पहिला हैन. So I felt like okay now I'm in a zone. अनि bodyले पनि भन्दो रहेछ के. Did you feel that? Yes. Pre-pregnancy अब body त कहिले pre-pregnancy हुँदैन. तर hormones and your mental state चाहिँ हुँदो रहेछ के. So when I felt that shift मेरोमा चाहिँ oh I feel like पहिलाको जस्तो then चाहिँ मलाई weight loss पनि came to me easily के. त्यति साह्रो गाह्रो भएन के. So it's not just about your physical physical but I think it's emotional and mental पनि के. Yeah, त्यहाँबाट पनि you have to be ready के. जुन पनि goal pursue गर्न जस्तो मेरो लागि body भयो अहिले and I wanted to get back to a certain shape and I'm working on it every day. But you look beautiful right now. अहिले results चाहिँ मजाले आउन थाल्यो कि जुन maybe 1 वर्ष अगाडिसम्म आइरहेको थिएन although I was trying to do the same thing. Okay, we're talking about how motherhood changes you. So many things कहिले पनि back to normal आउँदैन जस्तो your body pelvic floorहरु open भएको हुन्छ. So many things changes inside you. अब cesarean गरेको हामीहरुको that scar is never going to go away हुन्छ नि. So we're permanently changed नि त. Right? So pre-mom and post-mom, how are you doing? Have you सबैले कस्तो feel हुन्छ के अहिले रिचाले आफुलाई हेर्दाखेरि ओहो म त अब mom हो. अब mom को त्यो अब position नै is so heavy. I feel हुन्छ नि. There's कति धेरै responsibility आइसक्यो with that हुन्छ नि. अब decisions-हरु लिँदाखेरि Avian is always in the back of my mind and subconsciously, consciously. Anything, you know, be it be my career, be it be my relationship with other family members or friends. Everywhere Avian is there. Yeah, priority. Because he's the center of our world. Right? So priorities usma shift definitely unsa. So I think the biggest change is that you really need to think about someone else before taking a decision. Yeah. Jun paila hunthena na before mom, then I was the center of my world. So I could take decisions very easily. Aba अहिले मानौं like shooting के कुरा गर्दाखेरि पनि if someone like कुराहरु आउँदाखेरि 10 दिन 15 दिन काठमाडौँ बाहिर भन्ने बित्तिकै सोच्नु पर्छ सबै कुरा मिलाउनु पर्यो नि. like आव्यानलाई कसले स्कुल लिएर जान्छ लिएर आउँछ देखि लिएर हुन्छ नि everything के. So the massive shift is that त्यो एउटा भयो. अब त्यो बाहेक Priyanka भने जस्तै you went through a lot after having Ayanka, you know, physically, emotionally पनि होला I'm sure. So मेरो पनि त्यही नै थियो. मेरो आफ्नै struggles-हरु थिए. I went through a lot. You went through a lot like you no know? mother should go through what I went through जस्तो लाग्छ मलाई with मेरो breast surgery, engorgement को surgeries देखि लिएर दुईटै breast. It started Avian 2.5 months को हुँदादेखि
till 23 January-सम्म I'm going through surgeries नै. My God, I remember. So surgery number 1, surgery number 2, then gallbladder. फेरि त्यो भन्दाखेरि C-section, the massive surgery had happened, होइन? Yeah. So 1, 2, 3, and then मेरो gallbladder was out, then, And then thyroid gland was out, one of the half. So यति धेरै सर्जरिज भइसकेपछि चाहिँ त्यो बडी पनि सकमा जाँदो रहेछ क्या, लाइक हुन्छ नि. सो त्यही भएर मैले पनि कुनै प्रेसर लिन हुन्छ नि अब त्यही त हो नि, यु नो आवर इन्डस्ट्री एन्ड पिपल दे कन्सटेन्टली judge you for how you look. I met a person a few days ago and said like तपाईँ त धेरै मोटाउनु भएछ. Nobody knows your story. Insensitive हुन्छ के मान्छेहरू. Exactly. So तपाईँ त धेरै मोटाउनु भएछ. हिरोइन भएर त अलिकति बस्नुपर्छ आफ्नो शेपमा टाइपको हुन्छ नि. And then I just listen and smile to that person because अब मेरो आफ्नो स्ट्रगल मसँग टाइम छ कि छैन, नम्बर 1 हुन्छ नि. नम्बर 2 मैले ट्राई गरिरहेको छ कि छैन होइन, मैले ट्राई गर्दा गर्दै पनि रिजल्ट्स आइरहेको छ कि छैन. No one knows about it. And अर्को मेन त इच्छा नहुन नि सक्छ नि, त्यो पनि भ्यालिड हो नि आफ्नो ठाउँमा. So मेरो बडी जस्तो छ, म फिट चाहिँ हुनु पर्यो, हेल्थी चाहिँ हुनु पर्यो. तर मेरो बडी जस्तै छ, ठिक छ त, अलिकति मम्मी पुज्छ यहाँ, ठिक छ, मलाई त्यो देखेर केही मलाई लाज लाग्दैन, तपाईँलाई पनि लाग्नु पर्दैन मलाई चाहिँ. So I'm that हुन्छ नि, मेरो फेस ठुलो देखिरहेछ होला वा मेरो आर्म्स ठुलो छ भने then you know I know ni to what kind of clothes should I wear or what makes me comfortable. If I'm comfortable with all that, then I think you shouldn't question me. Yeah. Alik too much is त्यो एउटा aspect चाहिँ. So especially inside our industry itself. Yeah. बाहिर त अब my family and friends have been always they never ask me any such question. हामीले एकअर्कालाई कहिले सोध्यौँ र कहिले पनि सोध्दैनौँ नि. किनभने आफ्नो बडीलाई के गर्नुपर्छ, आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई के गर्नुपर्छ, आफ्नो इमोसनल हेल्थलाई के गर्नुपर्छ त मलाई सबैभन्दा धेरै थाहा होला नि त. त्यो पनि छ. अनि एउटा अनरियलिस्टिक स्ट्यान्डर्ड्स मलाई कस्तो मन लाग्छ, there is a natural process called aging, you know. Exactly. When people age, certain changes, bodily changes हुन्छ नि, हाम्रो कति धेरैको मेटाबोलिजममा डिफरेन्स हुन्छ. Usually women tend to gain a little bit more weight. जस्तो पहिला गरेको लाइफस्टाइल अहिले गरेको लाइफस्टाइलमा शेप पोस्ट बर्थ तिम्रो हिप्स अटोमेटिकली अलिक ठुलो हुन्छ होइन, and all that. So अब कति धेरै चिज त नेचर वाइज पनि त्यसरी नै बनाइरहेको. You can't always look the same. We're not in our mid-20s नि. You'll never look the same. Exactly. त्यो एउटा पनि फेसको स्ट्रक्चर्सहरू चेन्ज हुन्छ. Yeah. सो अब त्यो त्यही हो, अब मेबी आफू त्यो ठाउँमा नपुगेसम्म अरू एक्सपिरियन्स नगरेसम्म मान्छेहरूले नबुझ्ने होलान् जस्तो लाग्छ मलाई. So I just forgive them. So how are you taking this whole thing? अब हामी यसमा पुग्यौँ नि, we are almost reaching our 40s अब होइन. So which means नयाँ शिफ्ट हो नि त. हुन त मलाई पहिला चाहिँ 40s भन्दा अलिकति oh my god 40s मा पहिला लाइक 10-15 वर्ष अगाडि विकिपिडियाले त मलाई 40 बनाइसक्यो. I don't know who runs my Wiki page. You're 38 right now because we're I'm 38. born the same year. Same. So 1987 July. So अब 40 हुँदा पहिला चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडि चाहिँ मलाई 40 भन्ने बित्तिकै oh my god कस्तो ऊ लाग्थ्यो कि लाइक mature मान्छे. तर अहिले चाहिँ लाग्दैन कि मलाई. How are you viewing this whole thing of entering into the 40s? What kind of energy are you bringing into the table? What do you want to tell the viewers I'm today? not scared of number for sure. मलाई त्यसले खासै त्यो डर भयो हुँदैन. लाइक म 40 हुन लागे मैले के गरेँ भन्ने त्यस्तो म एनालिसिसहरू गर्दिनँ खासै धेरै. बट अब यस्तो हुन्छ तर अब अफकोर्स विथ एज प्लान्सहरू त हुन्छ नि आफ्नो लाइफमा. लाइक नेक्स्ट 5 yearsमा आई वान्ट टु डु दिस अर अचिभ द्याट अर एउटा एम्बिसन अर एउटा डेडलाइन्स त हुन्छ डेफिनेटली. तर अब अहिले मैले चाहिँ त्यसरी अब म 40s हुन लागेँ मान्छेहरूले भने त अब बुढी भयो त्यसरी चाहिँ म सोच्दिनँ. त्यसरी सोच्नु हुँदैन. त्यो चाहिँ अब त्यो एज इज न्यू 20 नाउ गर्ल. त्यही त एज इज जस्ट त्यही नम्बर भने जस्तै. इट साउन्ड्स टु क्लिशे बट द्याट्स वाट इट इज फर मी पनि. र मलाई चाहिँ आई फिल लाइक अब त्यही हो, विथ एज कम्स मेच्योरिटी. Everything that I do has to have that maturity. Should look के people should feel it. And त्यो देखिनु पर्यो आँखाले पनि त्यो mature भएर गरेको कामहरू डिसिजन्सहरू होइन. सो त्यही मात्र हो. कन्सियस अझै अलर्ट हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई. बट अदरवाइज मैले त्यसरी अब म 40sमा जाँदैछु मेरो लाइफमा मेरो एज आइम गोना बी 40 सुन.
अब के हुन्छ भनेर त्यसरी धेरै कुराहरू त म सोच्दिनँ तर एउटा सर्टेन ब्युटी पनि छ जस्तो लाग्दैन मैले चाहिँ एन्ड आई नो वी आर भेरी सिमिलर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब वी रिच द्याट फेज इन आवर लाइफ वेयर वी आर सो अनबदर्ड के वी प्रोटेक्ट आवर पिस होइन हाम्रो सानो फ्यामिली छ देयर इज अ हस्बेन्ड वी बोथ हेभ अ किड एन्ड वी हेभ वर्क सोर्टेड वी ओन्ली डु द काइन्ड अफ वर्क वी वान्ट टु डु वी नो हाउ टु ब्यालेन्स वर्क लाइफ एन्ड फ्यामिली लाइफ होइन पहिला हुन्थ्यो नि त एउटा दौड यो काम पनि गरौँ त्यो काम पनि गरौँ टु प्रुभ अ पोइन्ट टु से आइम हियर टु स्टे तर अहिले त्यो पनि छैन या सो त्यो चाहिँ मलाई आई feel like I'm in such a good space के like there's no space for negativity if you're bringing any kind of negativity in please turn around and go back भन्न मन लाग्ने खालीको जोन हुन्छ नि अनि anything that doesn't serve you like अहिले नो भन्न डर लाग्दैन सो त्यो चाहिँ इज अ रियली गुड प्लेस टु बी इन जस्तो लाग्छ कि सेम मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ आई फिल लाइक अहिले आएर हुन्छ नि कसैलाई यसै पनि आई वाज नेभर अ पिपल प्लिजर काइन्ड अफ पर्सन हुन्छ नि आई वाज भेरी डिरेक्ट भेरी ब्लन्ट अबाउट थिङ्स हुन्छ नि मन परेको कुरा मन पऱ्यो नपरेको कुरा मन परेन हुन्छ नि सो अब त झन् भर्खर प्रियङ्काले भने जस्तै हुन्छ नि द सर्कल इज स्मलर गेटिङ स्मलर एकदमै क्लोज नेटेड फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीसँग मात्रै आफूलाई सराउन्ड गर्नु मन लाग्छ हुन्छ नि आई ओन्ली भ्याल्यु पिपल हु भ्याल्युज मी भने जस्तो होइन र नेगेटिभिटी क्रिटिसिजम चाहिँ वेल इफ इट्स अबाउट माई वर्क मजाले लिने हो लिनु पनि पर्छ तर अब अरू कुराहरूलाई चाहिँ म पनि बदर छैन म बदर पहिलेदेखि थिइनँ पनि अब त झन् विथ टाइम आई रिच टु द्याट जेन जोन भन्छ नि जहाँ चाहिँ मलाई खासै इम्प्याक्ट गर्दैन हुन्छ नि सोसियल मिडियाको कमेन्ट्सहरूले लाइक हामीले दिनदिनै भोग्ने त यही नै चिजहरू हो नि त होइन सो मलाई खासै फरक पर्दैन सो त्यही मैले भनिहालेँ मैले भ्याल्यु गर्ने मान्छेहरूबाट आउने कमेन्ट्स क्रिटिसिजमलाई म सिरियसली लिन्छु सधैँ लिएको पनि थिएँ सो exactly what you said. I think I'm following the same kind of rules. And it's so good, eh? Yeah, and I feel so relaxed. Yeah. I feel so relaxed. There's no pressure of the काम यो गर्नै पर्छ वर्षमा यतिवटा फिल्म गर्नै पर्छ यहाँ पनि हुनुपर्छ त्यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन आनन्दले आफ्नै टाइम आफ्नै पेसमा काम लिएर आफूलाई मन लागेको टिमहरूसँग काम गर्ने मन लागेको काम अब मेरो फ्यु प्रोजेक्ट्सहरू पाइपलाइनमा छ अहिले आफैले पनि गर्न खोजिरहेको You know, I've been very busy with my kids right now. I'm expanding my business. Congratulations on that. Thank you. So, and it's touchwood, it's doing pretty good. Ani so त्यो कारणले गर्दा of course it would. बच्चाको line for boy kids option नै छैन के. Exactly. Where else to go? So I always like so त्यसको पनि आफ्नै story छ. I'm just gonna I'll share that with you. तर yeah, I'm definitely in a zone where peace matters most. Yeah. Peace of mind. Okay, let's talk about one thing. Right? You're one of those active moms working after pregnancy. And then a lot of them don't choose to work actively. Some people have no choices. We need to respect that. Right. I also chose to work actively. You chose to work actively. तर एउटा भनाइ कति वर्ष हामीले सुनेको छ नि त बिहा गरिसकेपछि बच्चा पाइसकेपछि there's no space for us. I'm not asking you that because there is space. We don't have to discuss that. We've created our space. तर my question is, त्यो स्पेसलाई तिमीले कतिको मोल्ड गर्नु परेको छ क्या because you have a baby now. And then we also want to be present moms नि त. So this question is actually for all those moms who are thinking of continuing their work later. जसलाई थाहा हुँदैन नि त how to navigate life त्यो पोइन्टमा. How have we done it? How have you done it? कतिको some days must have been really hard. हुन्छ नि sometimes you don't see your kid but still how do you navigate it? Work छान्ने बेलामा पहिलाको जस्तो सेम छ त अहिले के changes आएको छ? So how do we go out and work these days? Let's talk about So I've already phrased it, Augie. I said everything, all the decision of my life revolves around Avian. Because he's my first priority. मलाई आव्यानसँग maximum time spend गर्नु छ especially while he is growing up. Most important. अब त यति धेरै कुरा बुझ्ने भइसक्यो हुन्छ नि आज बिहान पनि while coming here he's not well, he's not gone to school. So he's with Papa today. So we balance it त्यसरी हुन्छ नि कि त अब आमा पापा और मामा एकजना त has to be there हैन. So अब स्पेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ I think you come first, you as an individual, even before your child. Yeah, very true. होइन So I feel like यदि तपाईँ working mother हुनुहुन्छ and then तपाईँको लाइफमा shift आयो after baby, take your time for sure, but get back to work. होइन र त्यो acceptance family-मा हुनुपर्छ, especially तपाईँको partner-मा. होइन Your partner cannot be expecting or if the partners are watching,
भनेको फादर्स आर वाचिङ देन तपाईँहरूले पनि आई अलवेज सेट दिस कि एकजना भन्दा घरमा दुईजना काम गर्ने मान्छे भयो भने लिभिङ कन्डिसन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि राम्रो हुन्छ नि त बिकज मनी इज फ्लोइङ इनसाइड द हाउस राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि नम्बर 1 नम्बर 2 द पर्सन भनेको मदर भन्छ नि सबैभन्दा धेरै के भन्ने इन्भेस्टेड हुने मान्छे चाहिँ मदर हो अरू जतिजनाको हेल्पिङ ह्यान्ड भयो भने पनि मदरको जतिको इन्भल्भमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट टुवर्ड्स अ चाइल्ड कसैको पनि हुँदैन होइन आइ एम स्योर तिमी आज यहाँ बसी 2-3 एपिसोड सुट गरिरहेछ बट युआर नेभिगेटिङ एभ्रिथिङ एट होम युआर गोइङ टु कल एकछिनमा आयांका आयो कि आएन स्कुलबाट के खायो वाट इज सी डुइङ डिड सी टेक द न्याप अर नट सो यु नो त्यो मदरको नेचर पनि होला असाध्यै नर्चरिङ होइन अनि सो अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यु एज एन इन्डिभिजुअल प्लिज प्रायोरिटाइज युर सेल्फ फर्स्ट मलाई पनि वेन आई डिसाइडेड टु हेभ अ बेबी my first conversation with my husband was this. I really want to continue my work. Acting is my first love. You can't leave that. I can't. It's like going to a meditation class for me. It's a therapy. Being in front of the camera, you know. If I won't be able to do that, then I'm going to be depressed. God help you. For that. Living with me. Me being depressed means affecting my child, affecting my family, affecting everyone around me. You know. So, but about having said that, Dipesh and family always knew that this is my यो मान्छे 95 जब गरे जस्तै हाम्रो काम भने एक्टिङ गर्न जानु वा सिनेमाको सेटमा जानु वा सोजहरू गर्नु नै हो एनिथिङ अराउन्ड इन्टरटेनमेन्ट राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि इट वाज नेभर डिफिकल्ट अनि एन्ड अन टप यु नो इट माई मदर इन ल हेज बिन अ सलिड pillar of strength for me for me to be able to go out and all that so I think I feel every woman who is a mother deserves this an understanding family you know a partner who is equally who understands your emotional and mental health and who puts you first even before the kid and moms need to know that her choices and her decisions are valid exactly कतिचोटि त्यो स्पेस पनि दिँदैन नि त सो मान्छेहरूलाई एङ्जाइटी डिप्रेसन हामी कति सजिलो यो शब्दहरू युज गर्छौँ होइन बट आई फिल लाइक मदर्स स्पेसली हुन्छ नि आई पर्सनली गेट अ लट अफ मेसेजेस के प्रियङ्का लाइक हुन्छ नि मलाई कस्तो आई डोन्ट फिल द बन्डिङ विथ द चाइल्डहरूको के लाइक स्पेसली भर्खर बच्चाहरू 7-8 महिनाको हुँदा म एकदमै रिलेट गर्छु क्या त्यो कुराहरूलाई बिकज आई बिन थ्रु द सेम म चाहिँ आव्यानसँग टाढा हुनु पऱ्यो बिकज फिजिकली मेरो हेल्थ वाइज आई वेन्ट थ्रु सो मच द्याट एट वान पोइन्ट मैले त बन्डिङै फिलै गरेन लाइक आफ्टर हि केम आई वेन्ट थ्रु सो मच भन्ने खालको समेत मेरो दिमागमा पऱ्यो कि मैले बच्चै नपाएको भए हुन्थ्यो मैले भन्ने हुन्छ नि मेरो बडी मैले यति धेरै दुःख पाएँ होइन आई वाज क्वाइट अ हेल्दी पर्सन बिफोर द्याट भन्ने चिजहरूले पनि ट्रिगर गर्यो क्या मलाई चाहिँ होइन बट त्यस्तो बेलामा चाहिँ हो जो फ्यामिली इन-लज हुन्छ नि आफ्नो पार्टनर्स अनि हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरूले चाहिँ तपाईँलाई सेफ फिल गराउने नो वी आर हियर डोन्ट यु वरी अबाउट दिस भन्ने सो एभ्री मदर डिजर्भ्स अ फ्यामिली लाइक द्याट भन्छु म चाहिँ है त्यस्तो भइदियो कति राम्रो सो स्पेसको कुरामा चाहिँ त्यही हो माई एन्ड स्टेटमेन्ट वुड बी पुट युर सेल्फ फर्स्ट So if you were to describe yourself in one word Mate, what kind of a mom are you? Oh my God, I'm very cool. Cool mom. Cool mom. I'm very cool, I feel. Like my husband keeps telling me like, you banana, त्यो banana. I'm like, no. बुझिहाल्छ नि आफै गरिहाल्छ नि मलाई चाहिँ त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु मन छ स्पेसली म छोराको आमा हो नि त सो एन्ड आई बिन एडभोकेटिङ अ लट अबाउट वुमेन एन्ड other issues that women go through. So I want Avian to be alikati disciplined, alikati respectful in many senses. Layers of respect go, layers of discipline go. So it's quite a challenge in this world to be a boy mother. Yeah, my next question was around that actually. Yeah. You know, when they say you're raising a boy, you're raising someone's husband, Bansanta. Yeah. And hamro ali whole pregnancy ko kure around that son if you don't have a supportive husband or a supportive father then kati garo huncha choi manchele eklai garnalai so in a way I feel like your upbringing really matters in that absolutely so hami अहिले को generation ko moms अब पहिला को त maybe they didn't know better कति धेरै कुरामा जे सिकायो त्यही हो नि किनभने पहिलाको generation को बुवाहरू or husbands हरूलाई त भगवान बनाएर राखेको हो नि त राजा बाबुहरू म राजा बाबु भन्छु नगर्नुस् टाइपको त्यो हो नि त तर अहिले त we are breaking that stereotype so you as
as a mom, how are you consciously making those changes and what are the values it starts from home. It starts from the table. So Avyan thank God म मात्र हैन त्यो इक्वेजनमा म मेरो हस्बेन्ड र मेरो हामी तीनजना मेन fortunately your mother-in-law as my well. fortunately but not my everybody mother-in-law has हजुर also she's an educator पनि so she knows and I've seen Dipesh ऊ कस्तो छ कति डिसिप्लिन छ लाइक अराउन्ड हिज मदर स्पेसली हुन्छ नि कति भनेको कुरा मान्ने मात्रै राम्रो मान्छे होइन कि तर हाउ ही ब्यालेन्सेस हिज फ्यामिली लाइफ एन्ड हिज वर्क लाइफ देखि लिएर हाउ ही ट्रिट्स अदर वुमेनदेखि लिएर मैले देखेको छु नि त सो आई क्यान फुल्ली ट्रस्ट मामी अल्सो इन द्याट हुन्छ नि अनि अब उहाँको एक्सपिरियन्स पनि काउन्ट गर्छ त्यहाँनिर तर म एज एन मदर त म सानो चिजबाट सुरु गरिरहेको छु प्रियङ्का हुन्छ नि लाइक घरमै पनि घरमै गर्ने चिजहरू अब अहिले त मैले मिलेन बट म आव्यानले केही खसायो भने उसलाई पुछ्न लाउँछु अहिलेदेखि नै हुन्छ नि आई वुड डु द्याट तिमीले यहाँ फोहोर गऱ्यो फिनिस अप सानो चिजहरू घरबाट खाना खाइसकेपछि आफ्नो म्याट रोल इट पुट इट ब्याक सो एकदमै अहिले त भर्खर 4 वर्षको छ होइन सो सानो कुराहरूबाट अनि फेरि आइम गन गो ब्याक टु इट माइट साउन्ड लाइक प्रमोसन तर म चाहिँ कलर्सको कुरामा हुन्छ नि छोराहरूले यस्तो रङ लाउनु पर्छ त्यो पनि छ नि त एकदम डीपली बसेछ नि हाम्रो That's how my kids was born for me because I couldn't find colors for kid के यहाँ यसो लुगाहरू लगाइदिउँ मेरो छोरा इट्स अल ब्ल्याक डल बोरिङ बोरिङ कलर्स सो आई फेल लाइक नो वी निड समथिङ लाइक द्याट आई निड समथिङ लाइक द्याट भनेर सो मैले अहिलेदेखि नै अब बिस्तारै ठुलै हुँदै जाँदा त उसले आफ्नो चोइसेसहरू बनाउला होइन चोइसेसहरूको कुरामा त हो तर अब दिने संस्कारहरू बिहेभियर्सहरूको प्याटर्न हुन्छ नि अहिलेदेखि नै इन अ लट अफ थिङ्स आई फिल लाइक I'm trying to फेरि त्यो गर्दै जाँदा उसलाई म स्ट्रिक्ट हुन पनि मन छैन आई अलवेज वान्ट बी अ कुल मदर अ मदर जोसँग चाहिँ ऊ आएर आफ्नो कुराहरू इजिली सेयर गर्न सकोस् हुन्छ नि मैले भनेको कुरा उसले बुझाउन खोज्छु म अहिलेदेखि नै होइन सो त्यो पनि छ अनि मलाई लाग्छ घरमा दिने इन्भाइरोमेन्टले घरमा मेरो हस्बेन्डले मलाई कसरी ट्रिट गरिरहेछले पनि धेरै कुराहरू छोरा होस् या छोरीले पनि बुझ्छ क्या लाइक गाली गरे हुँदो रहेछ त आमालाई भनौँ न एउटा आमालाई बाउले गाली गरेको देख्यो भने बच्चाले त्यो लिन्छ जस्तो लाग्छ my chances of him also becoming like that very high so त्यो कुराहरू चाहिँ हामी we make sure if there's any argument discussion it's after either Avyan sleeps or like we do it over chat or phone or like, Avyan is not around when he's not around we've tried that and we've succeeded 98% but 2% chances कहिले काहीँ झनक्कै रिसिट्या बेलामा अलिक ठुलो स्वर बोल्या हुन्छु मैले वा उसले तर सकेसम्म चाहिँ त्यही हो उसले के देख्छ बच्चाले भनेको सुन्दैन कि देखेको गर्छ यु नो वेन यु टेल हिम नगर मेबी नट बट मैले बुक पढ्यो भने उसले बुक पढ्छ मैले फोन चलाउँदा उसले फोनै खोज्छ very true that's it so let's say 10 years from now when Avyan is 14 years old अनि somebody asks him कस्तो छ यार तिम्रो मम भन्यो भने what would you hope he'd say when he talks about you he might say I'm very emotional okay he might say I'm very emotional he might say I'm very sensitive mom do you think he's going to be the kind of son that will run to you पछि ठुलो भइसकेपछि पनि no matter what comes in I wish life he would I want him to run to me at any given situation no matter what you know अहिले पनि I feel like के अब त्यो स्कुलबाट आएपछि उसले चाहिँ मसँग मेरो काखमा आए म सानो बेबी हो भन्छ कि मेरो काखमा आएपछि चाहिँ अनि मेरो काखभन्दा पर गएपछि म बिग बोय हो भन्छ कि सो यु नो लाइक आई डोन्ट नो उसले कसरी त्यो छुट्याइरहेछ हुन्छ नि तर ममसँग चाहिँ म सानो बेबी हो म तिम्रो सधैँ सानो बेबी भन्छ उसले सो होपफुली अब द्याट विल फर मी त अफकोर्स विल अलवेज बी द्याट लिटल आव्यान सो म मामीको र दिपेक्सको इक्वेसन पनि हेरिरहेको हुन्छु कि इज अलवेज द्याट लिटल दिपेक्स फर अनि कति कुराहरू चाहिँ मैले मा यो यसरी भन्छ न दिपेक्सलाई भन्यो भने अनि उसले कुनै कुराहरूमा लाइक गर्न सक्ला नसक्ला भनेर जस्तो गर्छिन्छ नि त अनि आम लाइक कम अन इज लाइक हिज 42 years old गाई हुन्छ नि हि विल भन्यो भने तर आमाको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भने चाहिँ हो रहेछ जस्तो नि लाग्छ सधैँ बच्चा हो आमाको लागि होइन सो त्यही नै हो So between your husband and Avyan, who is the bigger mama's boy then in your house? Avyan नै हो but के हदसम्म maybe Dipesh पनि होला with with mom he has a very different dynamics with mom his mom is just not a mom she's also a teacher so you know त्यो छ उसकोमा अलिकति he tells everything to her with
some consciousness हुन्छ नि अलिकति alert भएर so mommy has that personality yeah she does so yeah it's Avian नै so Dipeksha has that with me as well के त्यो equation छ हामीसँग so अब अर्को कुरा है because your mother-in-law is so educated and she comes from a point where you know she knows the world, she can take a stand आफ्नो टाइममा यस्तो राम्रो career build गरिसक्नु भइसकेपछि so त्यस्तो सासु पाएको छ नि त रिचाले so that changes the whole house को dynamics change भयो नि त in so many levels your relationship with your mother-in-law your relationship with your husband तिम्रो सासु र तिम्रो छोराको relationship as a grandmother and grandson त्यो सबै change हुन्छ when the woman in the house is educated financially independent and knows where she stands and what steps she can take because she's good in her zone so how important is that how important is it to educate your daughters it is so important let's talk about I think that is how or what that's what Aven is going to learn पनि के like women you know सानैदेखि के उसले देखिरहेछ नि म पनि काम गर्न निस्किरहेको हुन्छु बाबा मामा इज गोइङ फर सुटिङ ही इज अन्डरस्टुड द्याट आइम गोइङ फर वर्क यु नो अनि अब मामी आफै पनि त्यत्रो अब भनौँ न अहिले एभ्री डे देयर इज अ रुटिन वेयर Aven has to sit down and read books with mommy like in the evening they have a session and then in the afternoon mommy makes sure that there is some puzzle going on or something के हुन्छ नि हामीले नै गराइसिन्छ त्यो सबै चिजहरू अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किरहेछ ऊ जहाँ उसलाई थाहा छ द्याट वुमेन इन माई हाउस इज इन्डिपेन्डेन्ट फाइनेन्सियली एन्ड इन एभ्री विच वे आई एम श्योर इट विल शेप हिम डिफरेन्टली एन्ड द वे ही लुक्स इट women outside and how he respects them growing up right and not just and that how independent it is to have your own identity how important it is to have your own identity so bholi gera I'm sure when Avian is looking into marriage or finding a girl your values le shape garcha ke ulai absolutely he's going to try to find a girl who's also like vocal about her rights and needs and huncha ni educated absolutely so त्यो हुने बित्तिकै तिम्रो घरमा त राम्रै बुहारी आउने भयो फेरि तिमीसँग इक्वेजन मिल्ने भयो बिकज युआर अल्सो एजुकेटेड इन त्यो सो आई थिङ्क यसरी चाहिँ बिस्तारै विथ मुभिङ फरवर्ड हाम्रो बच्चाहरूको जेनेरेसनसम्ममा आई फिल लाइक यो सासु बुहारी कलश विल बी फिक्स्ड के द्याट्स द क्वेसन आइम ट्राइङ टु आस्क एक्चुअली यु नो अब म चाहिँ एउटा सर्टेन नोसन छ के अहिले पनि तिमी अब भाग्यमानी भयो नि एकदमै when it comes to mother in laws but not every household एकदमै गाह्रो छ हैन अहिले पनि हामी एकदमै त्यही ओल्ड स्कुल थट्समा बुहारी भनेको घरमा आएर कामै गर्नुपर्छ बुहारीले मेरो सेवा गर्छे काम गरिरहेको छोरीले चटक्कै काम छोडेर बुहारीलाई नै यो काम दिनुपर्छ पुरै दलाउनु पर्छ बुहारी भनेको त बुहारी मात्र हैन नि सारा घरको रेस्पोन्सिबिलिटी लिने मान्छे उसले त एकछिन पनि रेस्ट गर्नुहुन्न नि यु नो अनि कतिजना बुहारी पनि त्यो माइन्डसेटले जान्छ कि म यो सासूलाई दुःख दिन्छु पक्न त बुढी मात्र हो न भन्ने खालको क्या म छोरालाई तेरो अगेन्स्ट बनाउँछु त्यस्तो सिरियल जस्तै हुन्छ कि कति धेरै फ्यामिली त्यही त सो त्यो चाहिँ आई थिङ्क प्रियङ्का आई थिङ्क अब अहिले हाम्रो जेनेरेसनको अब जब हामी सासू भन्छौँ होइन अब तिमीले ज्वाइँ ल्याउँछौ अब मैले बुहारी ल्याउँछु होला होइन हामीलाई त त्यस्तो केही एक्सपेक्टेसन छैन नि त आजदेखि नै छैन अहिलेदेखि नै छैन नि त मलाई त के पनि छैन भने अब आव्यान ठुलो हुँदै गर्दा अब उसको चोइसेसहरू के हुन्छ कस्तो हुन्छ के बन्न चाहन्छ वा कस्तो बन्छ होइन त्यति मात्र होइन के बन्छ कस्तो अब त यु सुड बी ओपन इफ हि इज टुमोरो गोना ब्रिङ अ बोय एन्ड इन्ट्रोड्युस यु मैले त त्यो त म त आइ एम सो ओपन अबाउट द्याट आइडिया आई एम सो ओपन बिकज वी आर लिभिङ इन दिस वर्ल्ड वेयर एनिथिङ कुड ह्यापन हिज चोइसेस माइट बी अबाउट एनी जेन्डर सो म त आइ एम एब्सोल्युटली ओपन म त पुरै यो कभी खुसी कभी गम भन्ने फिल्ममा थियो जया बहादुरले जसरी नै आरती उतार्ने हो जसलाई ल्याए पनि एन्ड द होल काठमाडौँ विल बी इन्भाइटेड इन द्याट I'm that kind of a mother. I'm very cool about it. At the end of the day, he's my son and his happiness matters the most. But again, it comes down to the same thing. Your level of acceptance, you sabai kasari auncha when your daughters and the mothers are educated. Literate, and then can see the world from like a different point of view. जुन तिमीलाई थोपारिएको भन्दा के पर्सपेक्टिभ ब्रडन गर्नु पर्यो मेन कुरा होइन सबै कुरा दृष्टिकोण त हो नि होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्सपेक्टिभ ब्रड गर्नु पर्यो ब्रड गर्नको लागि भन्नाले शिक्षित मात्र होइन कि अब शिक्षा त भइ नै हाल्यो पढ्नु त परि नै हाल्यो तर अवेर हुनु पर्यो आफ्नो होराइजन्सहरू ब्रडन गर्नु पर्यो भन्छु क्या म चाहिँ अब अहिले पनि मान्छेहरूलाई कति कुरा
अहिलेसम्म हामी बुहारी सासूमै अड्किरहेछौँ क्या अझै पनि हाम्रो गाउँघरमा सिटिजमा पो एक्सपोजर पाएको मान्छेहरूले पो यस्ता कुराहरू बुझ्छन् होइन सिटिजमा पनि कति एक्सपोजर पाएको पर्ले घरमा पनि छ कि यो त्यही त अनि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ अबको जेनेरेसन भनेको अब हामी जो अब सासूहरू बन्ने अबको इन 20 years 25 years त्यसमा छौँ चेन्जेस आउन त टाइम लाग्छ हेर होइन इट्स गोना टेक अनदर 2 generation भन्छु क्या खासै म होइन तर डेफिनेटली आउँछ अब किनभने हेर न छोरीहरू कसरी हुर्काइरहेछौँ त हामी लाइक यो फर इन्स्टेन्स यु योरसेल्फ होइन आयाङ्कालाई कसरी हुर्काइरहेछौ तिमीले हुन्छ नि सी इज गोना बी अ सुपर इन्डिपेन्डेन्ट सुपर पावरफुल आफ्नो डिसिजन्सको लागि आफ्नो चोइसेसको लागि भोइस गर्न सक्ने खालको लेडी नि त होइन अनि त्यस्तो मान्छेले सोचेर सम्झेर नै डिसिजन्सहरू लिन्छ होला नि त आफ्नो फ्युचरको लागि अरू पार्टनरको लागि अरू एनी क्याटेगोरीको कुरा गर्दाखेरि कि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ इट्स अल अबाउट टाइमिङ अहिले स्पेसली सोसियल मिडिया एन्ड अब टिकटक एन्ड एभ्रिथिङ वेन पिपल सी इट गाउँ गाउँमा पनि त हेर्नुहुन्छ नि होइन कति यही कुराहरू पनि सायद पुग्छ होला होइन के कुरा गरिरहेको होला यो के बारेमा भनेर मान्छेलाई एउटा क्युरियोसिटी पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो र अलिकति सिनेमाहरू हेर्दा हुन्छ वा सिरियल्सहरू हेर्दाखेरि पनि अहिले मान्छेहरूमा मैले सुटिङमा जाँदाखेरि के बाहिर सुन्छु बुझ्छु होइन अहिले त कहाँ पहिलाको बुहारीहरू अहिले जस्तो हुन्छ हामीले दुःख गऱ्यौँ आमाहरूले कुरा गर्नु हामीले कति दुःख गऱ्यौँ बुहारी भनेको यस्तो हुन्थ्यो तर होइन मेरो बुहारी त काममा जान्छे मैले मेरो छोरीहरूलाई पनि स्कुल पठाउँछु भन्दाखेरि क्या खुसी लाग्छ क्या भनेपछि त्यो अवेरनेस आउँदैछ इट्स टेकिङ टाइम सबैतिर पुग्नलाई 100मा 100 हुनलाई बट वी आर गोइङ इन द राइट डिरेक्सन फर स्योर त्यो चाहिँ द्याट्स नाइस Okay, let's talk about your relationship with your mother-in-law actually. Now, a lot of people already know this किनभने त्यति देखि नै रहेको छ through your vlogs, through the cooking show that you did, त्यसमा तिमीहरूको त्यो cute banter हुन्छ नि the relationship देखिन्छ के and you can't fake it के यस्तो कुराहरू when it's right out there you're cooking something आउँदा पनि आउँदैन so कस्तो छ त रिलेसनसिप होइन अब मैले धेरै ठाउँमा भनि पनि सकेँ अब यो बट आई वुड रिपिट इट फर यु अगेन आई लस्ट माई मम एन्ड फाउन्ड हर होइन एन्ड सो द्याट हाउस इज माई वर्ल्ड द्याट होम इज माई वर्ल्ड होइन त्यो मेरो संसारै त्यही हामी 4-5 जनाकै वरिपरि छ फ्यामिली मेरो होइन अब मामी माई फादर इन ल पास्ट अवे दिस इयर it's been almost a year होइन so अब मामी has become more important for us होइन किनभने अब the love that we used to give to daddy अब त्यो पनि सबै मामीलाई the attention that we used to give to daddy अब त्यो पनि सबै मामीलाई होइन so मामी has become the मामी and Avian is the center of our worlds right now होइन so त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो इक्वेसन यस्तो हुन्छ of course there are differences कति कुरामा differences छ हुन्छ नि उहाँले भन्नुभएको कति कुराहरू म अग्री गर्दिनँ होइन मैले भनेको कति कुराहरू त्यो सोध्न लाग्थेँ कि do you guys disagree on things and how do you handle it because you both come from a space I have to be very practical about it day to day life मा disagreement how do you handle it के कुरामा हुन्छ disagreement सानो कुरादेखि ठुलो सबैमा हुन्छ होला एकदमै सबैभन्दा धेरै त आव्यानकै कुराहरूमा हुन्छ डेफिनेटली होइन आव्यानकै कुरामा हुन्छ तर घरकै कुराहरूमा हुन्छ डिसएग्रिमेन्ट आई टेल हर नट टु स्ट्रेस अबाउट लाइक सानो कुराहरू इट ह्यापन भइहाल्छ नि म फेरि अलिकति त्यस्तो छु कि आई टेक थिङ्स लाइटली सो भइहाल्छ नि उहाँ चाहिँ पर्फेक्सनिस्ट हो पर्फेक्सनिस्टहरूलाई जहिले पनि दुःख हुन्छ क्या बिकज दे वान्ट एभ्रिथिङ पर्फेक्ट एन्ड पर्फेक्ट यो संसारमा केही पनि हुँदैन होइन म आई किप सेइङ दिस टु मामी होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि डिसएग्रिमेन्ट धेरै नै हुन्छ तर अब डिसएग्रिमेन्ट भएर ठस्स पर मामी उता फर्केर बस्ने यता फर्केर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन हाम्रो सो इफ सी लाइक केही कुराले उहाँले माइन्ड गरिसकेको छ भने म आफै गएर कुरा गर्छु आई गो यु नो वाट काइन्ड अफ अ पर्सन आई एम यु नो लाइक मलाई एकदमै वितृष्णा भएको मनै नपर्ने मान्छेलाई त यस्तो हाई गरिदिन्छु म भनेपछि मेरो घरमा एउटै रुफ मुनि बस्ने मान्छेहरूसँग त डिसएग्री भएर वा रिसाएर वा आर्ग्यु गरेर कतिसम्म म फेरि दिस आर इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स नि त इम्पोर्टेन्ट म्याटर्स एन्ड आई भ्याल्यु हर अ लट she's one of the very important and integral part of my life होइन सो त्यो कारणले गर्दा मैले उहाँलाई भ्याल्यु गर्ने बित्तिकै र उहाँले पनि मलाई लाग्छ उहाँले अब इन्टरभ्युजहरूमा त यसरी आएर भन्छ छैन होला बट आई फिल इट however much she does for Diju she does for me होइन if she buys something for Diju she makes sure she buys for me because she knows it's coming to the house and she shows me everything मैले यो पद्माक्षीलाई किने एन्ड यो तिमीलाई सो
मलाई लाग्छ कन्सियसली पनि उहाँलाई लाग्छ होला कि लाइक घरमा बुहारी छ त्यसरी सोचिसिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको थट प्रोसेस कम्स लाइक द्याट किनभने आई हेभ वान डटर एन्ड वान बुहारी एन्ड दे आर इक्वल फर मी भनेर सोचिसिन्छ अब इक्वल भन्ने चिजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आई जस्ट केम टु द्याट लाइक आई गट म्यारिड 6 years ब्याक हामी बिहा गरेर 6 वर्ष यो डिसेम्बरमा 6 वर्ष हुन्छ दिजु हेज बिन विथ हर फर लास्ट 42 years 43 years होइन अब त्यो मायाको मान्छेले भन्छ नि एउटै त कहिले पनि हुँदैन बुहारी र सासू छोरी होइन हुँदैन आई टेल यु द्याट एन्ड फर्स्टमा वेन माई मम पास्ट अवे वेन आई युज टु सी देम हुन्छ नि टुगेदर आई रियली युज टु फिल सो पोसेसिभ आई हेभ टु बी भेरी अनेस्ट मलाई कस्तो हुन्थ्यो या अनि बट आई इन माई हेड I just convinced myself that, but they are mother and daughter. म पनि मेरो आमासँग त्यस्तै थिएँ त्यस्तै ल्यालीप्याली थिएँ हुन्थ्यो नि होइन हुन्छ नि होइन सो यु नो आई सुड नट बी थिङ्किङ यसरी आई सुड नट फिल एनी काइन्ड अफ इन्सिक्योरिटी मेरो पोजिसन यो हो एन्ड उहाँको पोजिसन त्यो हो अफकोर्स यु नो एन्ड दिजु कम्स भेरी रेयरली होम के बिकज सी इज सो अकुपाइड विथ हर जब बस्ने त यहीँ नजिकै हो बट सी कम्स सो रेयरली एन्ड वेन सी कम्स मामी वान्ट्स टु गिभ द वर्ल्ड टु हर के एन्ड द्याट I started accepting. Especially when my mom passed away, मलाई एकदमै भएको थियो त्यो 1 year के लाइक कति धेरै माया गर्ने त्यस्तो फिलिङ्सहरू आउँथ्यो क्या मलाई एकदम भ्यालिड पनि हो मलाई चाहिँ किन नभने होला यही चिज यस्तो हुन्थ्यो बच्चा जसरी के तर You okay? But I feel like I've always prepared myself mentally for everything. Your mom's so proud of you. So, yeah, I think त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने मामी loves me a lot. Of course. देखिन्छ पनि तिमीहरूको. And yeah, however many times I've met her, I've seen her, interacted with her, right? She's welcomed you with both her arms. Yeah. उहाँको आफ्नो सोचाइहरू भइहाल्छ because she's such a educated lady. Priyanka, I think you can tell the amount of work I'm doing. It's not possible without her support. Yeah. You know, her and my husband for sure. होइन if she would say म आभियानलाई त तिमीले नै हेर्नुपर्छ भन्ने खालको मदर इन ल भाबे होइन अहिले करियर सरियर छोड 4-5 वर्ष घरैमा बसेर काम गर भन्ने मदर इन ल भाबे this wouldn't have been possible. So I'm really, really grateful for having her in my life. It's a blessing. भगवानले पनि सबै याद गर्छ रे के the time when he took your mom to a better place, he made sure that you got someone who wouldn't ever make you feel alone. Yeah. And that's exactly what she's done. Despite of our differences, despite of our disagreements, there's lots of love and respect for me in that house. Oh, I love you. You're doing so great to be proud of you. Khatra, ta khatra ho ke khatra. Okay, light talk now. Yeah. So I'm just going to ask you a few scenarios, right? And I want to see how you react. Right? Okay. 10 years from now, if Avian tells you one day, Mom, please leave me alone, go to your room, how will you react? I'll just go to my room. I'll just go to my room. I'll really go to my room. Really? Yeah. You just go? Yeah. अहिले पनि उले भन्छ Mama, so cute के so like non-confrontation, I'll just go to my room. Yeah, I'll go to my room. 10 वर्षपछि झन् उसको अब आफ्नो प्राइभेसी हुन्छ होला आफ्नो हैन all मेरो यो scenarios are 10 years later को Yeah, so he's going to be 14 then. Yeah, त्यही त 13 14 teenager, preteen. Oh my god, very sensitive. Okay, another if he says go to your room, I'll go. So cute. See that? And you come back later. I'll come back later, or I'll message him. I'll message him and then say, go Baba, can I come now? Like 15 minutes later or something. Yeah. Okay, so if one day he says, all my other friends' parents allow him to do that, only you are strict. Why don't you allow me to do this? What will you say? There might be a reason मैले किन अलाउ गरिरहेको छैन वा फ्यामिलीले किन अलाउ गरिरहेको छैन होला जेसुकै चिज होस् then I'll try to make him understand this like बसेरै this is why I'm not allowing you this अब अरू पेरेन्ट्सको अरू पर्सपेक्टिभ हुन्छ नि त about everything. So I'll try to convince him, and I think I'm very good at convincing people. That's one of my but people सँग फेरि छोरालाई त मैले दाँच्न त मिल्दैन होला तर पनि I'll try to convince him. अब हुँदै भएन भने then mommy will sit down with him 10 years later. Okay, it's the moment I'm sure आउँछ है when he's gonna say you don't understand, I hate you. Yeah.
How will you handle that? Then उसको इमोसन्सलाई उसैसँग राख्न दिन्छु म. He can hate me for a while. It's okay. It's valid. त्यसलाई I think कति धेरै स्पेसेसमा parents don't know how to handle this. No, I think त्यो त्यसलाई कसरी राम्ररी ह्यान्डल उसको इमोसन्सलाई भ्यालिडिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. So he can hate me for a while. It's okay. केही फरक पर्दैन हुन्छ नि. कतिचोटि म पनि उसँग इरिटेटेड हुन्छु होला. उसले पनि त्यसलाई भ्यालिडिटी दिनुपर्छ. Okay. होइन. सो इमोसन्सलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने उसले कुनै न कुनै रिजनले भने हुन्छ उसको कुरा केही चित्त बुझ्दैन वा भनेको मान्दैनौँ हामीले वा गर्दैनौँ भनेर नै होला नि होइन. तर त्यसलाई भ्यालिडिटी दिँदै देन यु क्यान प्रोग्रेस अहेड अगाडि बढ्ने. इट्स ओके. स्योर यु क्यान हेट मी बाबा बट आई लभ यु. Regardless. Yeah, regardless. Yeah. Okay, he comes to you one day and says, Mama, I want to tell you something. I like boys. Oh, I would love to meet that boy. Oh. How do you think the first conversation is going to go? What are you going to say? No, I'm not going to be surprised. Okay. I'm very open about it. Open about the idea of it. अब अहिलेसम्म त त्यस्तो कुनै छाटकाट देखाएको त छैन. तर अब you never know. You never know. But I'm very much open about it. And I'll say like, okay, how did it started? Who is this person? And I would love to meet this person. Is he clingier with you or with your dad? Oh my God, with the father right now? With me. Kun level ko clingy? Next level. Mama, आज shooting नाना मिल्दैन. होइन. ममा आज तिमी नै मलाई लिन आऊ है स्कुल. ममा आज तिमी र म आइसक्रिम खान जाने है. ममा आज तिमीले नै गर. ममा आज ममाले ब्रस गराउने. आज ममाले खाना खुवाउने. त्यस्तो. But it's so cute. It melts your heart, eh? It is because म एकदमै इन्जोय गर्छु यार. किनभने अबको 2 वर्षमा यो सबै भन्दैन पनि होला कि होइन. आफै गर्न थालिसकेपछि आफैलाई रहर लाग्ने होला. हातले खुवाइदिने हाम्रो आमाहरूले गर्छन् नि. I think I've seen your mom doing it to you only few years back. आन्टीले मुखमा भुजा खाइदिएको मैले मेरो इटिङ ह्याबिट चाहिँ नराम्रो भएर हो कि. तिम्रो त भइहाल्यो तर भनेको मम. तर मलाई झन् त्यो धेरै मिस हुन्छ होला. सो त्यही भएर पनि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू उसको लागि गर्न खोजिरहेको छु आफैले. One mama's boy moment that melted your heart. So recent, just tell me one. No, so he really mama's boy moment. So he really likes of course अब स्कुलमा सबै खालको सबैजना छन् उसको साथीहरू. But this one I can't name her, but a girl उसलाई एकदमै मनपर्ने साथी. ए मैले अहिले फोटो देखेको. छोरी अनि उसलाई एकदमै मन परेको रहेछ. अनि सो उसले चाहिँ मलाई आएर ममा मलाई कस्तो मनपर्छ उसलाई घर ल्याउन मिल्छ यस्तो क्यान लाइक खेल्नलाई. अब उसको दिमागमा त त्यो छ नि त. क्यान आई प्ले विथ हर, क्यान आई ब्रिङ हर होम सो वी क्यान बोथ टुगेदर प्ले भनेर भनेको थियो. अनि मैले हुन्छ बाबा म सोध्छु है उसको ममलाई भनेर पनि सोधेँ पनि होइन. अनि आई लभ हर यस्तो भन्ने कि होइन. आई लभ हर यस्तो भन्ने. अनि त्यस पछाडि स्कुल गएर चाहिँ उसले नानीलाई भनेछ आई लभ यु भनेर भनेछ नि. उसले चाहिँ आई लभ यु चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई मात्र भन्नुपर्छ अरूलाई भन्नुहुन्न भनेछ. अनि हाउ डिड ही रिएक्ट? सो नेक्स्ट सो म उसलाई लिन गएँ नि त स्कुलमा. अनि ममा उसले हक गरेर मलाई टिचर चाहिँ उभिरहनुमा थियो हक गरेर आई लभ यु ममा. सी सेड आई सुड ओन्ली से लभ यु टु यु भनेर. इट वाज सो क्युट. So I called her mom, the girl's mom, and I said like she said this. Yeah, I've taught her this. The boy should say I love you to the mom first. Yeah. And then only to the other girls. Very good parenting. Exactly. Hack. Yeah. You should do that to Priyanka too. If any boy tells you I love you, you say this. Yeah. Okay, that's good. I love you चाहिँ ममालाई भन्नुपर्छ सबैभन्दा धेरै र फर्स्टमा. Okay, let's do some quick rapid fire questions. Okay. No thinking. Eh? The last time you cried because of your son, it could be happy tears, it could be sad tears. Oh my God, I don't remember crying because of Avianta oily. So last time was like last year. He hit me with a wooden toy. Killed the accident. Killed the hairy. Uli isari goda mero thakka eta farkinda hairy. And then I really cried because I was bleeding like hell, and I had to rush to emergency. So that's gonna काटे थियो राम्रैसँग. And then you part. So त्यो चाहिँ रोको आव्यानले गर्दा चाहिँ त्यही नै हो. How did you handle that, अनि होइन त्यस पछाडि अब उसले बिचारा उसले इन्टेन्सनली गरे होला होइन. सो होइन मामा किन रोयो भनेर सोध्यो अरे आमालाई. म डक्टर गएँ. अनि त्यस पछाडि तिमीले यसरी गर्दा लाग्यो. उसले त्यो टोय नै छोएको छैन. त्यसपछि टोय नै छोएको छैन. इट्स अलिक हेभी. इट्स एलिफेन्ट के चितवनबाट मैले नै ल्याइदिएको थिएँ फेरि उसलाई.
के को लागि जाँदाखेरि त्यही एलिफेन्टले त्यो त्यत्तिकै छ सोकेसभित्र निकाल्नै मानेन कहिले पनि डराएर उसलाई पनि फिल भयो रियलाइजेसन त्यसले चाहिँ लाग्न सक्छ मान्छेहरूलाई Okay, last time you laughed till your stomach hurt because of him. Oh my god. हिजो राति चाहिँ उसले मलाई एउटा गीत गाउँछु भन्यो अनि ल नि त भनेर अब फेरि we want to record everything. Yeah. So do you want to hear? Yeah, please. Okay. Because of the lyrics of the song, how he sang it. Wait. Sanjay Puja Nana Lakshmi Puja Nana Osi Oniya Taiti Hala Bailo Sanjay Puja? Sanjay Puja gara. Daitiara Bailo. So cute. Yesterday, this was राति सुत्ने बेलामा मामा म एउटा गीत गाउँ भन्नुभयो मैले गाउँ त भनेर कुन गीत गाउँछ भने अब यस्तो हुन्छ नि त स्कुल्समा त ठ्याक्क जुन फेस्टिभल आयो त्यसैको सिकाउनुहुन्छ होइन अनि मैले त अब क्रिसमसको के गाउला कि भनेको उसले त पुरा लक्ष्मी पूजा गरेको अनि सञ्जय पूजा गरेको दाइतिहार भैलो भन्दा म त मुर्छै पर्यो. So cute though. Moments. Okay, biggest parenting fail according to you, like जुन तिमीले नै भोगेको छौ के? मैले भोगेको र म एकदम दुःख पाएको र म सबैलाई भन्ने पेरेन्टिङ भन्दा पनि मदरहुडसँग रिलेटेड छ. बच्चा पाउनु चाहिँ एउटा पार्ट हो भयो. ब्रेस्ट फिडिङ इज अनदर वार यु हेभ टु विन है बिकज मैले आफूले भोगेको कुरा हो. युद्ध जितेर आएको मैले त युद्ध त हारेँ नि. मैले मेरो बच्चालाई खुवाउनै पाइनँ नि दुध. मैले त हारेको अनुभव गर्छु तर मेरो डक्टरले भन्छ त्यति गिल्टी पनि हुनु पर्दैन होइन. युद्ध जित्या हो नि त्यत्रो दुईटै ब्रेस्टमा सर्जरी गरेर पनि you're standing tall in 45 days C-section breast number 1 breast number 2 3 time OT मा एनेस्थेसिया दिएर ब्ल्याक आउट भएर उठेर आएर त्यस पछाडिको 1 वर्षमा फेरि गल ब्ल्याडर र in 2 months थाइरोइड निकाल्यो होइन. सो मेरो लागि चाहिँ वार थियो ब्रेस्ट फिडिङ. आई डोन्ट नो कसरी त्यो भयो किन भयो होइन. अब त्यसको आफ्नै लङ स्टोरी छ तर इन अ वे आई फिल लाइक आई फेल्ड देयर के. आई स्टिल फिल आई फेल्ड. नो यु डिडन्ट फेल. अब आएन त आएन सकेन त के चाहिँ गर्नु त कसैको दुध आउँदैन त कसैको सक्दैन. मेरो फेरि पहिलेदेखि यस्तो चाहना थियो जहिलेसम्म आबियानले दुध खान्छ म खुवाउँछु भन्ने थियो कि माइन्ड सेट. तर अब इट एक्ज्याक्टली वेन्ट अपोजिट. सो आई फिल फेल्ड देयर. And it's okay. It's not on you. Don't feel that pressure. One thing you and your mother-in-law always quarrel about. So I'm very much against animal milk. Okay. It's a very simple thing. त्यति ठुलो केही छैन. So animal milk चाहिँ म एकदमै अगेन्स्ट हो. स्पेसली एउटा रिसर्चले चाहिँ मैले पढेको है कतै माइक्रोबायोमहरू हुन्छ नि त एनिमल मिल्कमा. अनि काठमाडौँ हामी एकदमै हाई एल्टिट्युडमा छौँ होइन. अब हुन त योभन्दा हायर एल्टिट्युडमा मान्छेहरूले याकको दुध गोठको दुध खान्छन् बच्चाहरू हुर्किन्छन् होइन. तर एउटा रिसर्चमा चाहिँ मैले के पढेँ भने एनिमल मिल्क खाने बच्चाहरूलाई चाहिँ रुगाखोकीले कहिले पनि छोड्दैन भन्ने के. अनि त्यो मेरो दिमागमा बस्यो. म पनि आफै पनि म तर तराईमा जन्मेको म धनगढी जन्मेको हामीलाई त कहिले त्यस्तो भएन. अब अहिले त फेरि धेरै कुराहरूमा धेरै कन्सियस भयो जस्तो पनि लाग्छ. धेरै मिसआउट पनि छ अनि स्टिल अब आबियान लभ्स ह्याभिङ मिल्क के. सो ग्रोइङ अप फर्मुला नै एउटा पर्टिकुलर ब्रान्डको खाइरहेको छ क्या आबियानले. अनि सो फाइनली अब एउटा अग्रिमेन्टमा आइपुग्यौँ हामी कि ल ठिकै छ नि त मदर इन्स्टिङ्क्ट मामीले चाहिँ मलाई मदर इन्स्टिङ्क्ट. सो ठिकै छ नत्र त्यो कुरामा चाहिँ अब मिल्क शिफ्ट गराउने कि भन्ने चिजमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि परिरहेको हुन्थ्यो मामी र मेरो. सो मैले भने नि एभ्रिथिङ इज अल अबाउट आबियान अलवेज वेन इट कम्स टु मामी एन्ड मेरो डिसएग्रिमेन्ट्स त्यो हो. अनि मामी चाहिँ एकदमै नै कन्सियस होइसिन्छ विथ आबियान. लाइक सानो कुरामा चाहे त्यो स्कुलबाट आउने बित्तिकै लुगा फेर्नुपर्छ भन्ने चिज होस् हुन्छ नि चाहे त्यो समर्समा पनि मोजा लाउनु पर्ने चिज होस् होइन. लाइक एकदमै सानो निटिग्रिटीमा गइसिन्छ. म चाहिँ जाँदिनँ त्यस्तो धेरै. इट्स ओके भनेर भन्छु होइन. सो मलाई कतिजनाले फर्स्ट चाइल्डमै तिमी यति धेरै लाइक केयर फ्री छौ सेकेन्ड भयो भने त तिमी त के गर्छौ होला भनेर छोडिदिँदाखेरि
हुर्किँदै गऱ्यो ल भइहाल्छ भने जस्तो होइन तर त्यो छ तर त्यही नै होला क्वारल भनेको त्यस्तो क्वारल कहिले भएकै छैन होइन But I think you became like this also because you have mommy, okay? Yeah, I think पहिला म कस्तो धेरै उठेँ त्यसले गर्दा because you already have someone that you really look up to and trust and you know in her place she's really good and Yeah. she take so that means In a lot of things, I let go गर्दै हो कि न त तिमीले गर्न सक्दैन त्यो के so in a way खासमा यो blessing in disguise नै हो कि हो नै I'm absolutely and I think everyone deserves a mommy like that. Mommy like that Yeah. in your life. Okay, in one word, if you had to describe your son right now, when you age myself, yeah, what would be the word that you would use? Mischievous नै होला नि होइन सानो चिजहरू यताउति अलिक क्लेभर बन्न खोज्ने तर नसक्ने अनि अब आज ऊ स्कुल गएन होइन एन्ड बिहान यति धेरै खोक्छ क्या अनि स्कुल नजाने भनेको एकछिनपछि खोक्न बन्द होइन त्यो त आई थिङ्क एभ्री किड डज द्याट भने आइका पनि घरि पेट दुख्यो भन्छ घरि के भन्छ होइन अनि भने जस्तो लाग्छ सो स्कुलले पनि फेरि अब मैले मेरो बच्चालाई पठाएँ भने अरू बच्चालाई पनि सर्ला भन्ने पिर लाग्छ मलाई चाहिँ सो म अभोइडै के गर्नु फेरि होइन अब खोकी नै सकेपछि अनि यस्तो खोक्यो कि बिहान उठ्ने थियो अनि मामा अब स्कुल नजाने हो आज भने अब के भने अब ल नि त नजाऊ सो त्यस्तो चिजहरू अब मिस्चिभियसै हो त्यस्तै हुन्छन् Okay, we're almost wrapping up. Ani, I've always been a fan of how vocal you've been about things that matters to you and giving your opinions without really caring. And I think there's a space that you've created where people really follow you and believe everything that you say and do because they know that it comes from a place where you actually feel it. So I'm sure there's so many new moms or moms to be who are watching this. So I want you to give one piece of advice to the following category. So first, new moms. जो भर्खर moms हुनुभएको छ what do you want them to know? What is it that they should look forward to? अब न्यू मम भन्नाले भर्खरै बच्चा पाउनु भएको छ भने त अब जोम्बी नाइट्स आर कमिङ जोम्बी नाइट्स भन्नाले चाहिँ अब राति 2-2 घन्टामा उठ्नुपर्ने अनि तपाईँको त्यसले गर्दा तपाईँको दिमागै ठिक ठाउँमा हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि द्याट्स वेयर योर पार्टनर कम्स इन ह्याभ टु कम इन हुन्छ नि वेयर उहाँको पनि अफिस होला भोलिपल्ट आई अन्डरस्ट्यान्ड बट फ्यु आवर्स अ नाइट चाहिँ उहाँहरूले पनि हेल्प गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँको स्टेबल हुन्छ माइन्ड मेन्टली स्टेबल हुनुहुन्छ सो द्याट यु क्यान टेक केयर अफ द बेबी बेटर द नेक्स्ट डे है सो द्याट्स वान पिस अफ एडभाइस नट जस्ट टु द मदर बट टु बोथ अफ यु आमा बन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने एक्सपेक्टिङ मम्सलाई चाहिँ म के भन्छु भने आर यु रियली रेडी फर इट नम्बर वान रिलेसनसिप्स यो चाहिँ मैले एकदम भन्नै पर्ने कुरा हो स्पेसली यो सोमा आएर यदि तपाईँको हस्बेन्डसँगको रिलेसनसिप वा फ्यामिलीमा रिलेसनसिप विथ इन लज अर हुएभर इज नट द्याट ग्रेट द्याट तपाईँको एक्सपेक्टेसन जस्तो छैन भने चाहिँ बच्चा आएर सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ बिन्ती बच्चा नपाउनुहोस् बिकज द्याट चाइल्ड त्यो बच्चा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आउनु नै हुँदैन भन्छु म चाहिँ अन्टिल अनलेस द इन्भाइरोमेन्ट एट यो फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट इज साउन्ड एन्ड त्यो एक्सपेक्टेसन कि बच्चाले सब ठिक हुन्छ बिहाले सबै ठिक हुन्छ बच्चा पाएपछि हुन्छ पहिलो नभएपछि दोस्रो ठिक हुन्छ अर्को यो पनि छ नि नरेटिभ मेरो छोरा बिग्रेको छ यसलाई बिहा गराइदिन्छु अनि बुढीले ठिक पार्छ बिहा गरेपछि कत्रो ल्याएर थोपारिदिएर हुन्छ नि अरू इभन केटीकै केसमा पनि किन अब पढिसक्यो अब भन्नाले अब धेरै किन पढ्न पर्यो बिहा गरेर जाने त हो नि प्लिज 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 स्पेसली बच्चाको कुरामा चाहिँ तपाईँको डाइनामिक्स अलरेडी राम्रो छैन र बच्चा आएर राम्रो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ 98% केसेसमा इट्स फेल्ड द्याट थियोरी हेज फेल्ड होइन सो प्लिज त्यो चाहिँ नल्याउनुहोस् किन बेकारमा अर्को बच्चा ल्याएर र फाइनेन्सियली पनि भनौँ न आफू एकदमै सिक्योर पोजिसनमा वा त्यस्तो खालको उसमा हुनुहुन्न भने चाहिँ सिक्योर हुनुहुन्न भने चाहिँ सोच्नुहोस् भन्छु म चाहिँ त्यो पनि अनि आफ्नोलाई बच्चा पाउनुहोस् के पलानो ढिम्काना सेकेन्ड चाइल्डको बारेमा पनि त हेर्नु हामीलाई कति प्रेसर छ होइन कहिले उसको साथी रे के रे होइन उसलाई 2जना म पनि हुन त 5जना हो हामी त है अनि अब तर खै कहाँ छन् त अर्को 4जना मेरो यु नो व्हाट आई मिन अब सानोमा त हो साथी हुन्छ मेरो त फेरि दिजुहरू सबैजना मभन्दा 8-9 वर्ष जेठो हो के म त आई वाज लाइक द्याट चाइल्ड होइन त्यसरी हुर्केको अब यु अल्सो यो ब्रदर होइन भाइ नि त अनि
सो अब दुईजना हुँदा राम्रो हो एकदम राम्रो हो साथी हुन्छ तर त्यो तपाईँलाई फिल हुन पर्यो तर तपाईँ मदर हेज टु फिल इट बी रेडी सुड नो द कन्सिक्वेन्सेस म सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने भन्छ नि सक्छु कि सक्दिनँ मेन्टल स्पेस इमोसनल स्पेस एन्ड फाइनेन्सियल स्पेस पनि हुन्छ कि एकदमै त्यो तिनटै कुरालाई गिभ द बेस्ट फर योर किडनी सो सोसाइटीको प्रेसर आफ्नो फ्यामिलीको प्रेसरले बच्चा पाउँछ हुँदै होइन दुईजना एकदम सुपर डुपर रेडी हुनुपर्छ स्पेसली द मदर हु इज गोना बेयर इट होइन ओके अब थर्ड चाहिँ एडभाइस अहिलेको जेनेरेसनमा तर्किनेहरू पनि धेरै छ कि म त सक्दिनँ म त कहिले बच्चा पाउँदिनँ म त बिहा पनि गर्दिनँ आई निड माई स्पेस माई एनर्जी त्यो भन्ने त्यसको लागि चाहिँ अब आम नट सेङ त्यो तपाईँको चोइस भ्यालिड होइन भने होइन तर कोहीले चाहिँ त्यो पोसिबिलिटी सोच्दै नसोचिकन दे जस्ट थिङ्क कि होइन किड्स आर नट फर मी फर देम चाहिँ वाट यु वान से वेल आई हेभ अ लट अफ फ्रेन्ड्स लाइक द्याट राइट नाउ हुन्छ नि अहिले नै मेरो सर्कलमा हुनुहुन्छ एन्ड आई रियली रिस्पेक्ट द्याट अनि अस्ति ह्यालोविनमा म आभ्यानलाई लिएर कतै जाँदै थिएँ अनि दिस लाइक सेन्ड मी यसो ग्रुपमा पिक्चर पठाएन भने पिक्चर थ्याङ्क गड आई डोन्ट ह्याभ अ चाइल्ड लाइक आई डोन्ट ह्याभ टु डु अल दिस नौटङ्की टाइपको हुन्छ नि अब त्यो त सानो एउटा कुरा भयो तर अब यस्तो हो एकदमै कन्सियस चोइस हो भने त आई रियली रिस्पेक्ट तर कसैको सिचुएसन देखेर चाहिँ त्यसले तपाईँले आफूलाई जज नगर्नुहोस् तपाईँको सिचुएसन कुड बी भेरी डिफ्रेन्ट तपाईँको सर्कमस्टान्सेस कुड बी भेरी डिफ्रेन्ट होइन एन्ड सो वेन यु लुक एट इट फ्रम दि अदर पर्सपेक्टिभ वाट डज मदरहुड ब्रिङ त्यो भनिदियो न फर पिपल हु डोन्ट नो सो मलाई त यस्तो हो अब भन्दाखेरि भने जस्तो होला होइन र क्लिसे पनि लाग्ला तर मलाई त यु नो आई लस्ट माई मम आई फाउन्ड दिस फ्यामिली एन्ड देन आभ्यान ह्यापन्ड होइन आभ्यान वाज बोर्न होइन आई फिल भेरी कम्प्लिट आई फिल लाइक आई हेभ अ पर्पस आई फिल लाइक आई लुक फरवर्ड टु 3 years from now 10 years from now विथ आभ्यान होइन मलाई अझै धेरै मेमोरिजहरू बनाउन मन भयो त्यस पछाडि आफ्टर बेबी आई वान्ट टु एक्सप्लोर द वर्ल्ड आई वान्ट टु एक्सप्लोर दिस द्याट आई वान्ट टु टेक रिस्क भन्ने चिजहरू भयो होइन अझै धेरै आफूलाई एउटा आफूलाई एउटा स्पेस दिनु आफ्नो एउटा स्पेस बनाउनलाई वा आफ्नो स्ट्यान्ड बनाउनको लागि होइन लिनको लागि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै पर्पस दियो आभ्यानले मदरहुडले धेरै कुराहरूको लागि पर्पस दियो मैले मेरो आमाको कुराहरूलाई कति धेरै ग्रान्टेड लिएको रहेछु भन्ने रियलाइजेसन्स पनि दियो अहिले सोच्दाखेरि हुन्छ नि अब सी इज नट हियर टु सेयर अल द्याट विथ मी बट एभ्री टाइम हुन्छ नि समथिङ ह्यापन्स आई फिल लाइक मम्मीले यो भएर भनेको रहेछ हुन्छ नि सो मेरो फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स लिन पाएँ उसको स्टेटमेन्टहरूलाई मैले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु अहिले होइन सो त्यो कुराहरू आई फिल ग्रेट अनेस्टली आई फिल लाइक अब मैले दिपेशलाई अस्ति भनिसकेँ कि बिकज वी प्लान एभ्री इयर 1 महिना वी गो आउट नि होइन मेरो दिदीहरू कहाँ या कतै बिकज दे लिभ अब्रड अनि मैले भने अबको 2 yearsमा आइम नट इभन गोना आस्क यु आइल टेक आभ्यान एन्ड जस्ट गो बिकज हिज गोना बी माई फ्रेन्ड भन्छु कि म सो त्यत्तिको डिपेन्डेन्ट हुन पाइँदो रहेछ आफ्नो छोराछोरीमाथि सानो अब कहिलेसम्म त्यो त हेर्दै जाउँ सो त्योहरू चाहिँ छ किनभने अब दिपेश जहिले नि बिजी भइरहने भए भएर पनि मैले चाहिँ उसलाई भन्छु क्या कहिलेकाहीँ हामी यस्तो सर्ट ब्रेकमा कतै जाऊँ न लेट्स गो टु मुस्ताङ अरू यहीँ पनि नजिक पोखरा जाऊँ न भन्दाखेरि उसले ओ माई गड यो साह्रै मेरो यो छ त्यो छ भन्दाखेरि अब अहिले त आभ्यान इज टु स्मल होइन तर अलिक ठुलो भएपछि चाहिँ आई फिल लाइक म आभ्यानलाई नै लिएर कति ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ कि उसको मोर कोर मेमोरिज अनि लाइक विल बिकम फ्रेन्ड्स भने जस्तो लाग्छ कि मलाई ओके अब जाँदै लास्ट थिङ है लेट्स से इट्स 20 years from today and you have this on record so you want Avian to see one message you want to give Avian जुन 20 वर्षपछि उसले हेर्दाखेरि चाहिँ what is the one message you want to tell him क्यामेरामा हेरेर भनिदिनु this is for Avian oh my god and he's 24 years old now oh my god this is like सोचेर भन्नुपर्ने चिज oh and then you're looking forward to see you like looking forward into the future and taking risks अब 20 years from now ka Avian 24 years old I think Abu you're doing great I think you're doing great Abu and you know how much mama loves you and mama always has your back you can fall on mama anytime and त्यही हो आफ्नो चोइसेसहरू चाहिँ कन्सियसली ल्याऊ बी काइन्ड एभ्री डे द्याट्स वाट द वर्ल्ड निड्स एन्ड डोन्ट प्रेसर योर सेल्फ फर एनी काइन्ड अफ थिङ एनिथिङ जस्ट डोन्ट प्रेसर जस्ट डु इट विथ होल हार्टेडली गर जे गरे पनि प्यासनेटली गर कम्प्यासनेट हो एज अ पर्सन एज अ ह्युमन बिइङ
towards each and everything that comes your way, and you'll just reach where you want to. Oh, that was so nice. This is going to be really memorable for Avian पछि growing up. उसले 20 वर्षपछि त हेर्ने होइन, obviously 2-3 वर्षमै हेर्छ बुझिसकेपछि. But I feel like this could be a moment he's going to replay and watch anytime. And he can watch it anytime, and he'll still the relevance हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. Yes. Okay, finally, end of the show मा हामी आइसकेका छौँ, and we really want to thank you for again your honesty and thank you. All the things you brought to the table. I think so many things were so required for people to hear, and especially from you, त्यो एउटा conviction. अनि त्यो I think Avian and Ayanka needs to meet. Yeah, it's been a while. Birthday मा मात्र भेटेर भएन के, they need to like just meet and bond. A lot of people, you know, like messages me like about Avian and Ayanka, like we live in two parts of East Coast to West Coast जस्तो हैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि हो के. कता बुढान कण्ठ र भैँसी पाटी, so we are very far. तर I think because this week let's do a conscious let's shake hands to that. Deal. Time nikalne deal. Okay, we have a gift for you to say thank you. Oh, so actually please gift ल्याइदिनुस् त. And we're going to give you diapers. Maybe you don't need diapers anymore, right? But I know who to give it to. Yeah, so please pass it along. एकदमै चाहिने मान्छे हुनुहुन्छ एकजना, उहाँलाई दिन्छु म. And a few things from here, I think तिमीलाई नै काम लाग्छ. Some wipes and there's sanitary napkins. Yes. But diapers say अब कि त हैन, यो त म एकजना नानी हुनुहुन्छ, and she has CP, cerebral palsy, and she's always bedridden. So parents ले अझै पनि डाइपर्सहरू युज गर्नुपर्छ. So म जहिले पनि कतैबाट डाइपर्स आयो भने I just forward it to them. That'd be so nice. And actually every month for diaper I help them. Yeah, so Nyano ko Nyano Maya, I hope she gets it and she feels it. Nyano ko है. Oh, pads पनि रहेछ. Yeah, they've just started. Pads पनि start bas. And I love the packaging here. Yeah, it's like so cool. It's like that should be you, no? Periods भएर केही फरक पर्दैन भन्ने खालको attitude. Exactly. So thank you, Reecha. It's always so wonderful to talk to you. कस्तो feel भयो त आज यहाँ आएर आफ्नो कुराहरू राख्दा? No, but see, because it's you, I got very emotional. I've really mastered the skill otherwise with other interviewers or other podcasters. People want you to cry and all so that they can sell it. Okay? Yeah. But I know, but yeah, it was very honest. You just missed your mom, and it's okay. I also cried with you. I also missed your mom. It was such a moment. Okay? So, but thank you, Ani, for doing this. I think जे टपिकमा हामीले कुरा गऱ्यौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरू हो होइन, सुन्नुपर्ने चिजहरू, सुन्ने मात्र होइन, इम्प्लिमेन्ट एक्सनमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू हो. सबैजनाले मदर इन ल, डटर इन लज, मदर्स, डटर्स, सन्स, किड्स सबैजनाले. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट अल स्टार्ट्स फ्रम होम एन्ड इट्स वान स्टेप एट अ टाइम. कसैले कसैलाई प्लिज प्रेसर नदिउँ केही कुराको पनि होइन. लाइफ इज टु सोर्ट. इन्जोय, बी ह्याप्पी, क्वारल समटाइम्स. एन्ड क्वारलै नभए त फेरि के कुरामा माया बढ्ने होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही हो, आफआफ्नो तपाईँले जुन निभाइरहनु भएको छ आफ्नो रोल, त्यो रोललाई एकअर्काले रेस्पेक्ट गर्यो भने धेरै कम्प्लिकेटेड लाइफ छैन. त्यति भन्छु म चाहिँ. Thank you, Reecha. Thank you. We love you. Prinks. Thank you so much, Reecha, for bringing so many things into perspective about raising a boy. मैले अघि पनि भनेको थिएँ, when you're raising a baby boy, you're raising someone's husband. This statement, let it sink in. Because तपाईँले आफ्नो छोरालाई कसरी हुर्काउनुहुन्छ, उसलाई के कस्तो संस्कार दिनुहुन्छ, उसले के देख्छ तपाईँको घरमा, that really shapes his future. And that future is going to be with someone else's daughter. So आज हामीले जुन कुराहरू गरिरहेको छौँ कि कसरी चेन्ज आइरहेको छ, how husband and wife should be together, raise a child as parents, equal participation, यो सबै चिजको शिक्षा आफ्नै घरबाट सुरु हुन्छ. Thank you so much for sharing such valuable insights with us, Reecha. Next week, फेरि पनि अर्को एक्साइटिङ कन्टेन्ट लिएर हामी आउने नै छौँ. त्यतिखेरसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्. हस्त नमस्ते.